Yes, children, all of you tell the meanings with me loudly. Trapped, caught in a trap, frightened, afraid, pounce, leap, snarl, growled, waiting, crying, horrible, terrible, rapidly, quickly, grumbled, complained, reluctantly, with hesitation, dejected, very sad, anxiously, eagerly, annoyed, slightly anger, grinding, striking together, wicked, morally wrong. All of you learn from here to here now. Meanings. First you learn the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lines and next 7 meanings. Shall we go to the grammar part, children? First, what is an subject? First, what we have here? Subject. What is the subject? Who does the action? Action చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు నాన్న? Subject. Subject is called the doer of action. Doer కానీ యాక్షన్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు మా? సబ్జెక్ట్. ఇట్ మే బి నౌన్ కావచ్చు, ప్రనౌన్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. See here, Rahul lived in a small village. Rahul here is the subject. Rahul ఎవరు నాన్న ఇక్కడ? Subject. Now we are going to the predicate. See. Predicate. Subject means doer or action. It may be a noun or pronoun. For example, a cat brings milk. This is called the subject. This is called the verb. This is called the object. Okay, Nana? Object కూడా తెలుసుకుందాం. What will happen? First, subject అంటే డూయర్ కానీ యాక్షన్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు నాన్న? సబ్జెక్ట్. ఏమంటారు నాన్న? సబ్జెక్ట్. వర్బ్ అంటే ఎవరు? పని చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? వర్బ్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరు? యాక్షన్ చేసే సబ్జెక్ట్ నుంచి యాక్షన్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు నాన్న? ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఏమంటారు నాన్న? ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ? ఎ క్యాట్. ఎ క్యాట్ ఏం తాగుతుంది? మిల్క్. ఆ మిల్క్ ఎవరు తాగుతున్నారు? ఎ క్యాట్. Action done by the subject is called the object. ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది కదా? సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, వర్బ్ కంప్లీట్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ప్రెడికేట్. ప్రెడికేట్ అంటే జస్ట్ నథింగ్. సబ్జెక్ట్ని వదిలేసి వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ని వదిలేసేసి, ఈవెన్ సబ్జెక్ట్ని వదిలేసేసి డ్రింక్స్ మిల్క్ చేసేదాన్నే ప్రెడికేట్. Verb plus object is called the predicate. A predicate in a sentence expresses what the subject does. It also informs us the relation between the subject and action performed. The predicate includes a verb. Verb plus object is called the predicate. Are you understood, children? Verb plus object is called the predicate. Now we are going to discuss about the class. What means first again we are discussing subject and ఎవరన్నా? Who does the action? Action చేసే వాళ్ళని ఏమంటారన్నా? Subject. Verb and action చేసే, who does the action? Action చేసే వాళ్ళను verb అంట. Object అంటే ఎవరు? యాక్షన్ సబ్జెక్ట్ నుంచి చేయబడిన వాళ్ళని ఏమంటారు? ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ? క్యాట్. సబ్జెక్ట్ క్యాట్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? మిల్క్. ఎవరు తాగుతున్నారు మిల్క్? ఎవరు తాగుతున్నారు మిల్క్? క్యాట్. సో క్యాట్ ఈజ్ మిల్క్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రెడికేట్. వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమంటారు అన్న? ప్రెడికేట్ అంటారు. సర్కిల్ ద సబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాము ఈస్ యాన్ యాపిల్ అన్నారు. Circle the subject, underline the predicate. Like this, they will be questions. Okay, children. Now we are discussing about the class. Class. C-L-A-U-S. Class. What is meant by class? C-L-A-S-S not. C-L-A-U-S-E class. A class is defined as a group of words containing a subject and predicate. దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంట?
సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ప్రెడికేట్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్లాస్. సీ హియర్ ఫస్ట్ వన్, fish pushed the door. Fish pushed the door. The subject ఏంటన్నా? The subject. Predicate. Subject ఉండదు, predicate ఉండదు, and it is meaningful is called the class. Meaningful ఉండదని ఏమంటారన్నా? Class. Phrase. A phrase does not contain subject and predicate. సబ్జెక్ట్ ఉండదు, ప్రెడికేట్ ఉండదు. దీనికి ఏమంటున్నారన్నా? సబ్జెక్ట్ ఉండదు, ప్రెడికేట్ ఉండదు, అండ్ మీనింగ్లెస్. మీనింగ్ లేకోకుండా ఉండేదాన్ని ఏమంటారు? ఫ్రేజ్. సబ్జెక్టు, ప్రెడికేట్, మీనింగ్ ఉండేదాన్ని ఏమంటారు? క్లాస్. మీనింగ్ ఉండేదాన్ని ఏమంటారు కదా? క్లాస్. మీనింగ్ఫుల్, మీనింగ్లెస్. మీనింగ్లెస్, మీనింగ్ లేకోకుండా ఉండదు. దీనికి కొన్నిసార్లు సబ్జెక్ట్ ఉండదు, సబ్జెక్ట్ ఉండదు, ప్రెడికేట్ ఉండదు. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రేసింగ్ ఇన్ టైమ్, బై యువర్ వాల్, ఇన్ యువర్ లౌడ్ వాయిస్ అన్నదా? ఇన్ యువర్ లౌడ్ వాయిస్ అన్న. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఉన్నానన్నా? నో. వర్బ్ ఉందనన్నా? నో. ఇలా ఉండే సెంటెన్స్ని, మీనింగ్లెస్ సెంటెన్స్ని ఏమంటారు? ప్రెడికేట్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్. మీనింగ్లెస్ ఉండేదాన్ని ఏమంటారు నాన్న? ప్రేజ్. ఏమంటారు నాన్న? ప్రేజ్. సబ్జెక్ట్ ఉండదు, ప్రెడికేట్ ఉండదు, అండ్ మీనింగ్లెస్ ఉండేదాన్ని ఏమంటారు? ప్రేజ్. నౌ వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్? సబ్జెక్ట్, వర్బ్, సబ్జెక్ట్, ప్రెడికేట్, అండ్ meaningful sentence is called the class. Subject is not there and predicate is not there and it is meaningless is called the phrase. Okay children, we discussed about the subject and phrase. Okay, now we are going to the it will be very interesting Nana when we are listening this lesson. Grammar is very interesting. First one is main of independent class. What is mean by main class అనొచ్చు, ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. పేరులోనే ఉంది నాన్న. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందనుకో, స్వాతంత్రం వచ్చినట్టే కదా. ఇది ఇండిపెండెంట్, స్వతహాగా తన కాళ్ళపైన తనే. ఎవరి అవసరం నాకు అవసరం, ఎవరు నాకు అవసరం, నా కాళ్ళపైన నేను నిలబడతా. ఇప్పుడు ఎవరైనా అబ్బాయికి జాబ్ వస్తే నా కాళ్ళపైన నేను నిలబడతా, ఇంకే నాకేం అవసరం లేదంటా కదా. ఇండిపెండెంట్గా యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు? మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. తన స్వతహా నిలబడే వాళ్ళని మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటారు. మెయిన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎ కంప్లీట్ థాట్ అండ్ క్యాన్ స్టాండ్ ఎ సెంటెన్స్ బై ఇట్స్ సెల్ఫ్. తన కాళ్ళపైన తనే నిలబడతాడు, ఎవరి అవసరం లేదు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. The teacher asked a question. The teacher ఏమడిగిందన్నా? The teacher asked a question. The teacher ఏమడిగింది? క్వశ్చన్ అడిగింది. ఏమడిగింది? The teacher బాగుంది, asked వచ్చింది, క్వశ్చన్. The teacher asked a question. అది మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సే కదా నాన్న. తన కాళ్ళపైన తనే నిలబడుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. ఏమంటారు నాన్న? మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. తన కాళ్ళపైన తనే నిలబడేదాన్ని మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటారు. నెక్స్ట్, హీఈస్ టేకింగ్ మెడిసిన్. అతను మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇది కూడా ఇండిపెండెంట్ క్లాసే కదా నాన్న. నెక్స్ట్, హీ బికేమ్ యాంగ్రీ. అతనికి చాలా కోపం వచ్చేసింది. హీ వచ్చింది, బికేమ్ వచ్చింది, యాంగ్రీ వచ్చింది. సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. కాబట్టి యాంగ్రీ అంత ఇండిపెండెంట్ క్లాసే కదా నాన్న. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సబార్డినేట్ క్లాస్. ఏమంటారు నాన్న? సబార్డినేట్ క్లాస్ ఆర్ డిపెండెంట్ క్లాస్. సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటారు, లేకపోతే డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటారు. అంటే ఇది ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అదర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
నెక్స్ట్ హెన్స్ ఇట్ కెన్ నాట్ స్టాండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, తన కాళ్ళపైన తన నిలబడలేదు కాబట్టి దాన్ని కంపల్సరీ ఏమన్నారు, డిపెండెంట్ క్లాస్. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇప్పుడు దీన్ని చూసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హీ ఈజ్ టేకింగ్ మెడిసిన్, అతను మెడిసిన్ తీసుకున్నాడు బికాస్ he is unwell. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటే వేరే దానిపైన డిపెండ్ అయిపోతారు, ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ పైన ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవుతారు. అది గిన డిపెండ్ కాకపోతే ఇది యూజ్లెస్, ఇది యూజ్లెస్ అన్నమాట. ఏది సబార్డినేట్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ యూజ్లెస్. కంపల్సరీ ఇది ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ పైనే డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ టేకింగ్ మెడిసిన్, అతను మెడిసిన్ తీసుకున్నాడు. ఎందుకు, హీ ఈజ్ అన్వెల్. మనం ఎందుకు నన్ను ఊరికనే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటామా, మనం ఊరికనే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటామా, వేసుకోము కదా. ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోకుండాప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం, హీ ఈజ్ టేకింగ్ మెడిసిన్ బికాస్ హీ ఈజ్ అన్వెల్. ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు ట్యాబ్లెట్స్, మనం కూడా ఊరికనే తీసుకుంటామా. ఇప్పుడు మనకేమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. ఊరికనే ట్యాబ్లెట్ ఎందుకు వేసుకుంటాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, హీ ఈజ్ టేకింగ్ మెడిసిన్. ఇది ఏ క్లాస్ నాన్న, ఇది ఏ క్లాస్, మెయిన్ క్లాస్. ఇది మెయిన్ క్లాస్. బికాస్ హీ ఈజ్ అన్వెల్. ఎందుకు తీసుకున్నాడు, బాగలేదు కాబట్టి. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న, డిపెండెంట్ క్లాస్. ఏమంటారు, సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటారు. ఏమంటారు నాన్న, సబార్డినేట్ క్లాస్. ఏమంటారు నాన్న, సబార్డినేట్ క్లాస్. దాన్ని ఏమంటారు నాన్న, ద టీచర్ ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ బట్ నో వన్ ఆన్సర్డ్. ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు, నో వన్ ఆన్సర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబార్డినేట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ టేకింగ్ మెడిసిన్ బికాస్ హీ ఈజ్ అన్వెల్. హీ ఈజ్ అన్వెల్ వచ్చేసి ఇక్కడ సబార్డినేట్ క్లాస్. హీ బికేమ్ యాంగ్రీ అండ్ స్మాష్డ్ ద వేష్ ఇంటూ పీసెస్. సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మెయిన్ క్లాస్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, స్మాష్డ్ ఇంటూ వేష్ ఇంటూ పీసెస్. ఏం పీసెస్ వేస్ట్ చేసినాడు చెప్పలేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిపెండెంట్ క్లాస్. ఇది కంపల్సరీ దానిపైన. ఎందుకు కోపం వచ్చింది, యాంగ్రీ వచ్చిన దానివల్లే స్మాష్ చేసేస్తాను. లేకుంటే ఊరికనే ఇది తీసేసాను అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసేసాను, ఇదంతా తీసి హీ ఈజ్ అన్వెల్ అన్నాడు. ఎవరు బాగలేదు, ఎందుకు బాగలేదు అని రీజన్స్ వస్తాయి కదా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డిపెండెంట్ క్లాస్. ఏమంటారు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డిపెండెంట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద కండిషనల్ క్లాస్. అర్థమైందన్న, డిపెండ్ కాకుండా ఉండే దాన్ని ఏమంటారు, మెయిన్ క్లాస్ అంటారు. డిపెండ్ అయ్యేదాన్ని వేరే వాళ్ళపైన డిపెండ్ అయ్యేది సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటారు. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద కండిషనల్ క్లాస్. కండిషనల్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. కండిషనల్ క్లాస్ ఆల్వేస్ లేస్ ఏ కండిషన్ ఇఫ్ వస్తుందమ్మా. కంపల్సరీ ఇఫ్, ఏదర్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్. లాస్ట్లో రావచ్చు, మిడిల్లో రావచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు. కంపల్సరీ ముందుండేదాన్ని ఇఫ్ ఉంటే దాన్ని ఏమన్నారు, కండిషనల్ క్లాస్. ఇఫ్ ఉంటే ఏమంటాం మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమా, ఇఫ్ ఇట్ రైన్స్ సడన్లీ ఐ విల్ బి వెడ్. ఒకవేళ రెయిన్ సడన్గా వస్తే నేను తడిచిపోతాను. ఇఫ్ వచ్చింది కదా కండిషనల్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో ఇఫ్ ద ట్రైన్ కమ్స్ ఆన్ టైమ్. నేను ఒకవేళ మీట్ అవుతాను టుమారో టైంకి వస్తే. ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో, నేను టుమారో కలుస్తాను ఒకవేళ టైంకి వస్తే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ బైసికల్ ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ. ఒకవేళ నీ దగ్గర బైసికల్ ఉంటే నేను నీతో వస్తాను. ఇఫ్ వచ్చింది చూడండి అన్న, ఇఫ్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. ఇఫ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ సెకండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ థర్డ్ వచ్చింది. దీన్నే కండిషనల్ క్లాస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ఆఫ్ యు నోట్ ఇన్ యువర్ బుక్, if you have a bicycle I will come with you. ఒకవేళ మీ దగ్గర బైసికల్ ఉంటే నేను వస్తాను. ఇఫ్ కండిషన్ is that, so it is called the conditional class. Next is the relative class. What is called the relative class? Relative class is also nothing but కనెక్టెడ్ మెయిన్ క్లాస్ బై వర్డ్స్. మెయిన్ క్లాస్, మనం మెయిన్ క్లాస్ ఇప్పుడు విన్నాం కదా నాన్న, దానికి ఏం అటాచ్ అవుతుంది, విచ్.
what, whom, ఇలా అటాచ్ అయ్యేదాన్ని when, where, అలా అటాచ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారు కదా రిలేటివ్ క్లాస్. ఏ రిలేటివ్ క్లాస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద మెయిన్ క్లాస్ బై వర్డ్స్ విచ్, దట్ ఆల్సో నో, whom, whose, when, where, who. It gives more information about the person or thing. ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఒక పర్సన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కంపల్సరీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా, రిలేటివ్ క్లాస్ సీమా, రిలేటివ్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లైలా lost the toy which was her favorite. అమ్మాయికి లైలాకి ఏమంటే ఇష్టమో ఆ టాయ్ అంటే చాలా ఇష్టం అంట. కాబట్టి లైలా లాస్ట్ ద టాయ్ సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇది ఏమంటారు మరి మెయిన్ క్లాస్. మెయిన్ క్లాస్కి ఏం అటాచ్ అయింది ఇక్కడ విచ్, రిలేటివ్ క్లాస్ యాడ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద, వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ ద రిలేటివ్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, కనెక్టెడ్ బై మెయిన్ క్లాస్ బై యాడింగ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ అండ్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద పర్సన్ కానీ ఒక థింగ్ కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఏం యూస్ చేస్తారు రిలేటివ్ క్లాస్. ఫ్రేజ్, ఏ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ డస్ నాట్ కంటైన్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్, pair necessary. Form a class or a sentence. Phrases can be short or quite long. దీనికి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వర్బ్ పేరు కూడా ఉంటుంది. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ డాగ్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది లివింగ్ ద డాగ్ బిహైండ్, స్మాషింగ్ ఇంటూ ఎ ఫ్యాన్స్. ఇలా కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వెరీ షార్ట్గా అండ్ క్వైట్ లాంగ్, కొంచెం లాంగ్గా ఉండేదాన్ని ఏమంటారు ఫ్రేజ్. బిఫోర్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ ద డ్యామేజ్, బ్రోకెన్ ఇంటూ పీసెస్. సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వర్బ్, పేర్ నెసెసరీ. బికాస్ ఆఫ్ హర్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్రేజ్. ఓకే చిల్డ్రన్.